नमस्कार दर्शक बंधु एवं मोर प्रिय पाठक वृंद। आज आम लक्ष्मीर अभिसार क्षुद्र गल्प पढ़ा जहाँकि मोर आंतर्जातीय ख्यात संपन्न मनोज दासଙ୍କର एक क्षुद्र गल्प संकलन जहाँकि लोक मानकर पाठक छात्र छात्री मानकर बहु प्रिय गल्प भाव सुपरिचित ये लक्ष्मीर अभिसार गल्पटी और ए 12 गोटी गल्प रही संकलन और यही संकलन मध्यरु लक्ष्मीर अभिसार गोटे गल्प रही और यही संकलनटी लक्ष्मीर अभिसार 1880 मसीहा एवं 1980 मसीहा रे प्रकाशित एवं प्रथम संस्करण 1980 मसीहा होता। चलतु आम ए देखा लक्ष्मीर अभिसार विषयटी लक्ष्मीर सरलता एवं लक्ष्मीर अभिसार लक्ष्मीर जो इच्छा ताकि प्रकाश हो सुंदर गल्पटे। चलते आम पढ़ा लक्ष्मीर अभिसार। जेतेबेले सहर तली बसतीटीर उन्नति बृहत गृहश्रेणी वृक्षलता और पथप्रांत को आयत कर द्विप्रहर विराजमान करे और विगत जुगर अवधान आविर्भाव मुखरित चाटचाड़ी निशब्द है प्राय हुए बसतीर अवस्था। सेतिक बेले मंदिर दक्षिण पार्श्व कृष्णचूड़ा गछर छाई तलु उंकी मारे लक्ष्मी बड़ इच्छा थरे मंदिर प्रासंग बा प्रांगण भितर को आसी जीवापाई बड़ इच्छा थरे मंदिर भितर को पशि जीवापाई किंतु बड़ डर बुढ़ा पूजारी को से पंडित अतएव देखिया मते पचारिदेवे मानसंक नतुबा गोटे तात्पर्यपूर्ण साधु शब्दर अर्थ। सर्वोपरि ठाकुरंकर निज लोक हिसाब से मंदिर पाखर पिलामानंकु तड़िबा तांकर अन्यतम कर्तव्य। अनेक द्विपहर पर आज पूजारी पंडित शोई पड़ी घुंगुड़ी भी मारुंट। लक्ष्मी अति संतर्पण तांको अतिक्रम करिगला तापर अभ्यंतर प्रवेश करी सीधा ठाकुर आगे जाई बसी पड़ी मुंडियाटी मारिला। 2 मिनिट मुग्ध मधुर नयन मूर्ति और तांको वेशभूषा को निरीक्षण करी सारी कहिला, मते चिन्हि पारुछ तो मु लक्ष्मी। ओह भगवान, मासटे धरी सबुदिन तुम पाखु आसवाक चेष्टा करुछि किंतु पंडित बाट ओगाड़ी बसुछि। आज ये बुढ़ा शोई पड़ी। हे भगवान, पंडित कौन राति भी एमिति घुंगुड़ी मारे? तुमर निद हुए केमिति प्रभु? ही हसीदे आम संस्कृत पंडित एमिति घुंगुड़ी मारती। अच्छा ठाकुर, पंडित माने कहीं घुंगुड़ी मारती? मु जदि घुंगुड़ी मारिबा को शिखिबी तेबे मु पंडित होई परिबी? ना ना ठाकुर, तमे चटापट एमिति बर देई बसिबो नेटे बरं मोर पंडित हेबा न हेउ मु जिमिति घुंगुड़ी न मारे। हाँ बरटे मागिबी एका से कथा परे कहबी। अच्छा मासक तले रातिरे स्वप्न रे मते कौन कहल तुम सहित खेलु नाही काहेकि? तुम कथा भूलीगली एमिति किछि कहिल जेमिति नुहे। तही परठारु तो तुम पाखक आसिया चेष्टा करुछि पारु नाही। अरे बापरे, तुमको एक कदली केंदे किए देछि? ऊपर 2 फेणा जाक एकाथरे पाचिगला। तमे खाइब केमिति? सावधान ठाकुर, सबू एकाथरके खाइब नाइटे
ଦେହ ଖରାପ ହେବ। 1 2 3 4 5 24ଟା ବାଜିଛି। ତୁମେ ଦୈନିକ 2ଟା ଆଚ୍ଛା ନହେଲେ 4ଟା କରି ଖାଇବ ହେଲା। ତାହେଲେ 24ଟା ଖାଇବାକୁ 4 ଦିନ ନା 5 ଦିନ? ଏଇ ହେଲା ମୁସ୍କିଲ ଠାକୁର। ମୋତେ ଅଙ୍କ ମୋଟେ ଆସୁନାହିଁ। ହଁ କଥାଟାই କହୁଥିଲି। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁ କରନ୍ତ ନାହିଁ? ଦିନେ ରାତିରେ ସଭିଏ ଶୋଇଥାନ୍ତେ, ସେତିକିବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତ, ସକାଳେ ଉଠିବା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍କ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ। ମାନେ ଅଙ୍କ ଖାଲି କଷିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ। ଅଙ୍କ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ପୁରା ସେ କଥାଟା ହିଁ ସଭିଏ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତେ। ନା ନା, ତମେ ହଠାତ୍ ବର ଦେଇ ବସିବ ନାହିଁ ଠାକୁର। ହୁଏତ ଅଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବ, ସେ କଥା ବୁଝିବାର ବୟସ ମୋର ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ ବର ଯଦି ଦେବ ଠାକୁର, ତେବେ ଏଇ ବର ଦିଅ, ଲୋକେ ଯେମିତି ଧୀର ଭାବରେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି ଜଣାଇବେ। ସେଦିନ ଶେଷ ରାତିରେ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ, ସେତିକିବେଳେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାରଣ ତମ ମନ୍ଦିରରୁ କଳା ଗଉଣାରେ ସ୍ତବ ବାଜିଲା। କଳା ଗଉଣା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଏଡ଼େ ରଡ଼ି କରି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଠାକୁର? ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଠା ଅଛି। ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ବି ଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଡ଼େ ଗର୍ଜନ କରି ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ବୋଲିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ସେଦିନ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲି, କହିଲି ବୋଉ, ଧ୍ରୁବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ର ଚୁଙ୍ଗା ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରୁଥିଲେ ନା ଗାଉଥିଲେ? ବୋଉ ଭାବିଚିନ୍ତି ନାଇଁ କଲା। ବୋଉ ତ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହେ, ନୁହେଁ? ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଏଡ଼େ ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛି, ଅଥଚ ତୁମେ ବେଶ୍ ଶୁଣିପାରୁଛ ଦେଖୁଛି। ତେବେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କହୁଥିବି, ତୁମେ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯଦି ବଡ଼ ପାଟି ସୁଖ ଲାଗୁଥିବ, ତେବେ ମୋ କଥାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଚୁଙ୍ଗା ଉଠାଇ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବଡ଼ ଡରକୋଳି। ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଛାନିଆ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବି ବୋଧହୁଏ ମୋରି ଭଳି। ସେଦିନ ବିଚରାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସାରା ଦିନ ଯନ୍ତ୍ର ଚୁଙ୍ଗାରେ ଗୀତ ବାଜିଲା। ବାପା ବିଚରା କେଡ଼େ ଛଟପଟ ନ ହେଲା। ମୋ ହାତକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ତା କାନରେ ଦୁଇଟିରେ ଚାପି ଧରୁଥାଏ। ବାପାକୁ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ଆଉ ଟିକେ ସାହସୀ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ, ବାପାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରାଇ ଦିଅନ୍ତ ନାହିଁ? ସେଦିନ ମୁଁ ବାପାକୁ କହିଲି, ମୋର ଗୋଟିଏ ଫ୍ରକ୍ ଦରକାର। ବାପା ବୋଉକୁ କହିଲା, ମୋ ଝିଅ କେବେ କିଛି ମାଗିନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଜରୁର ଫ୍ରକ୍ କିଣିଦେବି। ବୋଉ ପ୍ରାୟ କୁଆଡ଼େ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସବୁଦିନ ପରେ ସେଦିନ ସେ ମୋତେ ଧରି ବାପା ସହିତ ବାହାରିଲା। ମୋତେ ଫ୍ରକ୍ କିଣିଦେବ ଓ ଟିକିଏ ବୁଲି ଆସିବ। ଭଗବାନ, ଆମେ ଠିକ୍ ଘରୁ ବାହାରିଛୁ, ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗା ଓ ଭୟଙ୍କର ନିଶୁଆ ମଣିଷ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବାପା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଧରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇ ସେତକ ସମୁଦାୟ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। କଥା କ'ଣ କି, ବାପା କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ କରିଛି। 7 ଦିନରେ ସେ ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଆସି ସୁଧ ନେଇଯାଏ। ବାପା କହୁଥିଲା, ଲୋକଟା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା, ତାର 1.5 ଗୁଣ ସୁଧ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଛାଡ଼। ହଁ, ମୁଁ ବାପାକୁ କହିଦେଇଛି, ବାପା ତୁ ଯଦି ୟା ପରେ ପୁଣି ଟଙ୍କା କରଜ କରିବୁ,
ତେବେ ଆଉ ଟିକିଏ ଗେଡ଼ା ଲୋକ ଦେଖି ଆଉ ଯାହାର ନିଶ ଓ ଠେଙ୍ଗା ସାନ ହୋଇଥିବ ତାଠୁ କରଜ କରିବ। ଛାଡ଼, ତେବେ ଲୋକଟା ଟଙ୍କାତକ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ସେଦିନ ଆଉ ବଜାରକୁ ଗଲୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଲି, ବୋଉଲୋ, ତୋର ଖଣ୍ଡିଏ ପୁରୁଣା ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ କେଉଁ ଦିନରୁ ବାକ୍ସରେ ସାଇତି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତୁ ତ ତାକୁ କେବେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। କଥା କ'ଣ କି ତୁ ନିଜେ ସିଲେଇ କରି ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟାରେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ରକ୍ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲି। ବଜାର ଫ୍ରକ୍ ଦରକାର ନଥିଲା। ତୁମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଭଗବାନ, ମୁଁ ବୋଉକୁ ଏତକ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି। ଆମ ସାହି ବଜାରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ ଫ୍ରକ୍ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲି। ବୋଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ପାଇଁ ତା ଶାଢ଼ୀରେ ଫ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ବୋଉକୁ ଆଜିଯାଏ ମାତ୍ର ଥରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାର ଦେଖିଛି। ଯେଉଁଥର ବାପା ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଲୋକଟି ସୁଧ ନେବାକୁ ଆସି କବାଟରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼େଇବାରୁ ବୋଉ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା, ବାପା ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, 7 ଦିନ ପରେ ଫେରିବ। ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲି, ବୋଉ, ବୋଉ, ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ମିଛ କହିବାଟା ଖରାପ। ତୁ ଫେର କେମିତି ମିଛ କହିଲୁ? ବୋଉ କହିଲା, ମିଛ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ କହିଛି। ଖରାପ କାମ କରିଛି। ବୋଉ ତାପରେ ମୋତେ କୋଳକୁ ନେଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋଠାରୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବି ମିଛ କହିବୁ ନାହିଁ। ଠାକୁର। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୋଉ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦୁଛି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିଲି ଜାଣ? ମୋ ବୋଉ ମିଛ କହିଥାଇପାରେ, ସେ କିନ୍ତୁ ମିଛେଇ ନୁହଁ। ସାରା ପୃଥିବୀ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହୋଇପାରେ, ମୋ ବୋଉ କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ସେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଆଉ ଠାକୁର, ମୁଁ ଯେ ବୋଉକୁ ଫ୍ରକ୍ ବିଷୟରେ ମିଛ କଥା କହିଥିଲି, ସେଇଟା ବି ମିଛ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ। ତୁମେ ତ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବ, ନୁହେଁ? ତଥାପି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଥାଉ, ବୋଉକୁ ବି କ୍ଷମା କରିବ। କ୍ଷମା କରିବ ତ? ବେଶ୍, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଏଥିରେ ରାଜି ହେବ। ତୁମେ କେଡ଼େ ଭଲ ଭଗବାନ। ତେବେ ଭଗବାନ, ଯଦି ବାପାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ତେବେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଛାଡ଼ ଠାକୁର, ତୁମକୁ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି, ଅଥଚ ଅସଲ କଥା କହିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଡ଼ିକି ମୂର୍ଖ। ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମକୁ ଦେଖିଲି। କେତେ ଖୁସି ହେଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଥରେ ସବୁ କଥା ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିବ, ଏତିକି ବର ମାଗୁଥିଲି। ଆଉ ତମେ ଯଦି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏମିତି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖରାବେଳେ ଶୋଇ ପକାନ୍ତ, ମୁଁ କେଡ଼େ ଖୁସିରେ ଆସନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ କାହିଁ ଶୁଭୁନାହିଁ। ହୁଏତ ଉଠି ପଡ଼ିବେ। ଆଜି ତେବେ ଯାଏଁ। ତୁମେ ସବୁ କଦଳୀ ଏକାଥରେ ଖାଇଦେବ ନାହିଁ ଟି? ମନେ ରଖିବ ତ? ମୁଁ ନେବି 2ଟା। କାହିଁକି? ନାଇଁ, ନେବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଦଳୀ 2ଟା ଛିଡ଼ାଇଲା ଓ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ବାହାରେ ପ୍ରଖର ଦିବାଲୋକ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ସମୟର ଜ୍ଞାନ। ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଥିଲା ଏଇଟା ଦିନ କି ରାତି। ହଠାତ୍ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କଣ୍ଠ ତାକୁ ହତଚକିତ କଲା। ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚୋରି, ଏଡ଼େ ସାହସ! ଖେଦି ଆସୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଠ ପିତୁଳା ଭଳି ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲା। ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ପଣ୍ଡିତ ବି ଦୌଡ଼ିଲେ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ପଥଘାତ ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପଶିଗଲା ପୋଖରୀ ଭିତରେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଧାବମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଜମି ଆସିଲେ ଲୋକେ।
5, 10, 15, 20। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ପାଣି। ଛାତିରେ ଭିଡ଼ି ଧରିଛି କଦଳୀ 2ଟି। ବାହାରିଆ ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ପଣ୍ଡିତ ରଡ଼ି କଲେ। ବାହାରିଆ। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ପାଟି କଲେ। ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଭିଙ୍କୁ ଅନାଇଥାଏ କେବଳ। ତାପରେ ଜନତାକୁ ଠେଲି ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ବାପା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପାଣିରେ ପଶି ବାପା ତାକୁ କୋଳ କରି ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଜନତା କହିଲା, ଆହା, କେଡ଼େ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା। କଦଳୀ 2ଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, କଥା ହେଲା ଝିଅର ଚରିତ୍ର। ଦିନ 2 ପ୍ରହରରେ ଏଡ଼ିକି ସାହସ, ବାପରେ। କଦଳୀ 2ଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରୁ ନେଇ ବାପା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଓ ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଝିଅକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କଥା କହିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲା। ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାପ୍ତାହିକ ପୁରାଣ ପାଠ ସମାବେଶରେ ସେଥର ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦିଅଁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭରଣା ପୋଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ତାଙ୍କ ସିଂହାସନ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଆହାର ଚୋରି କରି ଯେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଆଦାୟୀକୃତ ଚାନ୍ଦାର ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଓ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ କ୍ରମାଗତ ଚୋରି କରୁଥିବା 2 ଜଣ ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଦଶାରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ଚୋରି ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଓ ଧରିଥିଲେ କି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଏହା ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦିଅଁଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଦିଅଁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ନୀରବରେ ବସି ରହିଥିଲେ ଏକା ପୂଜାରୀ ପଣ୍ଡିତେ। ଯେତେବେଳେ ଦିଅଁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଜନତା ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଉଠିଲେ, ହଠାତ୍ ପଣ୍ଡିତେ ଯେମିତି ଅନୁଭବ କଲେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଅଁଙ୍କ ବିଭୂତି ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ି ରହିଲା କେବଳ ଏକ ଦୀପ୍ତିହୀନ ଅର୍ଥହୀନ ରୂପ। ଏ କ'ଣ ପଣ୍ଡିତେ, ତୁମ ଦେହ ତ ଖାଲି ଖଇ ଫୁଟିବ। ଜଣେ ସେବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କେଇଦିନ ପଣ୍ଡିତେ ନୀରବରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ପରଜନ୍ମରେ ଏକ ପାପିଷ୍ଠ ଯେହ୍ନେ ଜିହ୍ୱାହୀନ ହୋଇ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଉ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ସରଳତା ଓ ନିରୀହତା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରାଜନେତା ଏବଂ ଦୁଚାରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରଖି ଏବଂ କୁକର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଫଳରେ ପାପ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ କୁନି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏ କଦଳୀ ଚୋରି ପାଇ ଶେଷରେ ତା'ର ନିଜ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଦେଖିକରି ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ଦେବୀ, ଯିଏକି ଚୋରି କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରାଜନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ବିଷୟଟି। ଏଥିରେ କହେ ଧନ୍ୟବାଦ।